আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহি বারাকাতুহ। أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أرحبكم ترحيبا بوردة أيها الأحبة، أيها الطلاب والطلبات. الحمد لله نحن بلغنا في الدرس في الدرس 27، يعني باقي القليل. آه أنا لا أعلم ماذا علمنا وماذا نعلم في المستقبل، ولكن أنا استطعت أن أعلمكم شيئا وأنتم وأنتم تريدون أن تفهم وتعلم شيئا مثلي، ولكن فينا فرق كثير، لأنني قلت لكم في السابق هيا مارسوا، ولكن أنتم ما مارستم. ولكن هذا قول ليس أيضا. أنتم وأنا كلانا بعيد من المناقشة، ولهذا السبب نحن لا نستطيع أن نقول ونتكلم، يعني نحن لا نستطيع أن نلمس حلمنا ولا نحمل حلمنا، ولكن أطلب منكم هيا ادرسوا درسا جميلا واجتهادا كثيرا، لكي أنتم ستكونون قويا وماهرا في اللغة التي نريد أن نعلمها. هيا نبدأ الدرس 27 إن شاء الله. نحن آه نحن نشترك في القصة الجميلة في المستقبل، وهناك نحن نقص قصة من حياتنا ومن آه ومن عبرتنا إن شاء الله. هيا الآن الدرس القديم. هناك نحن قرأنا باب استفعال وباب انفعال كلانا. أولا أذهب إلى كلكم وعليكم أن تقول هذا البابين حفظا وسريعا إن شاء الله. أولا أنا أذهب إلى أختنا اسمها سبينة نور. هيا تكلمي يا أختي الكريمة. जी सर। इस्तिफ़आलुन نعم ओके। قولي. जी सर बोलছি सर। सर नसरा দিয়ে বলছি স্যার। ইস ইস্তান
استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر واستنصر يستنصر فهو مستنصر الأمر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر. ما شاء الله إن صحيح، ولكن أنت اجتنبت المصدر. يعني في في كل باب مصدرين، هكذا استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر، واستنصر يستنصر استنصارا، هناك استنصارا فهو مستنصر. آسف، فهو مستنصر، الأمر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر، ولكن أنت اجتنبت هناك استنصارا. هيا أخبري استن مرة أخرى. استنصر أغين. استنصارا. إن فعل نعم، قولي بولبو. من البداية. لا لا، هذه الباب مرة أخرى، يعني أغين، أوكي. من الشروع. جي. استن استنصر استنصر استنصارا فهو مستنصر واستنصر واستنصر يستنصر استنصر استنصر فهو مستنصر الأمر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر. الأمر ولكن منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر. مم، ها- عليك أن تحفظي هذا الباب طيبا. آه ولكن ما في مشكلة الآن. انفعال. স্যার এটা বলছি স্যার ইনফিয়াল ইনফাতারা ইয়ানফাতিরু ইনফিতারান ফাহুয়া মুনফাতিরুন আলামুর মিনহু ইনফাতির ওয়ান নাহি আনহু লা তানফাতির. نعم، هذا الباب جميل وأحسنت حفظك، شكرا. وأذهب إلى رياض الدين لشكر أخي الكريم. هيا باب استفعال. استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر واستنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر الأمر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر. ما شاء الله أحسنت. شكرا، ولكن هل أنت تستطيع أن تقول تصريفا من الماضي باستنصر؟ استنصر استنصر استنصروا استنصرت استنصرت استنصرتنا استنصرت استنصرتما استنصرتم استنصرت استنصرتم استنصرتن استنصرت استنصرنا. ولكن في النهاية سمعت خرابا، يعني الشبكة مشكلة. ولهذا هيا قول مرة أخرى من الشروع، من البداية. استنصر استنصر استنصروا استنصرت 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 استنصرتما استنصرتم
ইস্তানসরতি, ইস্তানসরতুমা, ইস্তানসরতুন্না, هيا توقف ইস্তানসরতু, توقف. ইস্তানসরনা। استنصرت استنصرت استنصرتما استنصرت استنصرتي استنصرتما استنصرتن استنصرت ইস্তানসরতু, استنصرنا. ইস্তানসরনা। জি। مفهوم يا أخي مفهوم؟ يعني هل فهمت؟ মাফউল। জি, আমি বুঝতে هل পেরেছি আপনি যা فهمت؟ বললেন। জি। نعم شكرا. إذن هيا قول باب انفعال. ইনফাতরা ইয়ানফাতিরু ইনফিতারান ফাহুয়া মুনফাতিরুন। আল আমরু মিনহু ইনফাতির ওয়ান নাহয়ু আনহু লা তানফাতির। ما شاء الله. يا أخي اسمع جيدا. هذا ولهذا السبب هناك ليس اسم مفعول وفعل مجهول. أمفهوم هناك؟ জি স্যার। أفهمت؟ জি, বুঝতে পারিনি। স্যার ইনফিয়াল نعم মাজহুল আর এটা হয় না। ও আচ্ছা আচ্ছা। مجهول مفعول. هناك لا ضروري لأن هذا الباب اسم باب لازم লাজিম, লাজিম। وفعل لازم ليس স্যার আপনার مفعول. কথা কেটে কেটে আসছে, সেখানে মাফউল নেই। نعم في البنغلاديش مطر يعني رين. ولهذا السبب জি, أنا في المشكلة. এখানেও বৃষ্টি হচ্ছে। نعم بشتي يعني مطر يا মাতর। أخي জি। مطر. يعني الآن يمطر মাতর أيضا. ইয়ানি বিমানবন্দর। مطار مطار يعني ইয়ানি يرطب. বিমানবন্দর। ولكن مطر هناك ليس مادة مطر. هذا জি। مفهوم. يا أخي জি। نعم شكرا. والآن أذهب إلى ميران زمان أخي الكريم. जी सर। نعم يا محترم ميران زمان. هيا قولا जी सर। وسريعا. नाम باب استفعال. هيا قل باب استفعال. जी सर। इस्तंसरा यस्तंसिरु इस्तिंसारन फाहुवा मुस्तंसिरुन व उस्तुंसिरा युस्तंसारु इस्तिंसारन फाहुवा मुस्तंसारुन अल अम्रु मिन्हु इस्तंसिर व नह्यु अन्हु ला तस्तंसिर। هيا قل مرة أخرى من البداية. इस्तिंसारा यस्तंसिरु বিদায়া ইয়ানি بداية يعني شروع 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 जी يعني सर। आवाज শুরু থেকে প্রথম থেকে। जी सर। इस्तंसरा نعم यस्तंसिरु हाँ نعم قل अच्छा। इस्तंसरा यस्तंसिरु इस्तिंसारन फाहुवा मुस्तंसिरुन व उस्तुंसिरा युस्तंसारु
istinsaran fahuwa mustansarun al amru minhu istan istan istansir wa nahyu anhu la tastansir. يا أخي حفظك خطأ، لأنك أنت قلت استنصارا، هناك صحيح، ولكن استنصار صار هناك ماد، এক আলিফ টান বাদ গেছে স্যার। ولكن ليس هناك ماد، ولكن أنت تمد. لماذا يا أخي؟ هناك ليس ماد. وقول هكذا استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر، ولكن أنت قلت فهو مستنصير صير هكذا، ولكن هناك ليس ماد، بل ওখানে এক আলিফ টান হয়ে صحيح. গেছে। بل صحيح مستنصر مستنصر জি জি স্যার। واستنصر. هيا قل. জি। قل من البداية. আবার শুরু করেন। ইস্তিনসরা ইয়াস্তানসিরু ইস্তিনসরান ফাহুয়া মুস্তানসিরুন ওয়া উস্তুনসিরা ইউস্তানসারু ও ইস্তিনসরান ফাহুয়া মুস্তানসারুন আল আমরু মিনহু ইস্তিনসা আল আমরু মিনহু ইস্তানসির والنهي عنه لا تستنصر. هذه المرة جميل من القبل، ولكن ليس جميل. مفهوم يا صديق يا أخي؟ مفهوم؟ জি স্যার, আগের থেকে نعم. ভালো হয়েছে, পুরোপুরি ভালো হয়েছে। نعم. شكرا شكرا شكرا، فهمت. هيا باب انفعال قل. জি স্যার। ইনফাতারা ইয়ানফাতিরু ইনফিতারান ফাহুয়া মুনফাতিরুন আল আমরু মিনহু ইনফাতির ওয়ান নাহয়ু আনহু লা তানফাতির. ما شاء الله، شكرا جزيلا وأحسن الجزاء، لكي أنتم حفظتم هذين البابين، وهناك أنتم اجتهدتم، وهذا ليس سهل أنا أعلم، ولكن أنتم حفظتم، ولهذا السبب أنا فرحت فرحا، وأنا فرحت كثيرا لحفظكم وبسماعكم أيها الأحبة. الآن أنا أذهب إلى القدم، وهناك الدرس اليوم باب إفعال وباب تفعيل. يا أخي يا أحبة، اليوم نحن نقرأ شيئا آخر، وهناك قول ضروري لإخبار جديد. والآن أنا أذهب إلى هناك. الآن علي أن أتكلم باللغة البنغلة لكي أنتم تفهمون جيدا. لو أنا أتكلم هكذا باللغة العربية أنتم تفهمون قليلا قليلا ولا تفهمون كاملا، ولهذا السبب أنا أرجع إلى لغتنا، يعني إلى لغة أمنا، لكي أنتم تفهمون كاملا وجميلا ورائعا إن شاء الله. সম্মানিত শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা
বাব পড়ছিলাম। বাব বিভিন্ন রকমের, এদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে। প্রথমত আমরা পড়েছিলাম সুলাসি মুজাররদ। সুলাসি মুজাররদ, আচ্ছা, এর ভিতরে ছিল আর মাজিদ ফি থেকে আবার মা হামজাতিল ওয়াসল ছিল। আর মা হামজাতিল ওয়াসল অর্থাৎ হামজাতুল ওয়াসল সহকারে যেই বাব, সেখানে 9টা ছিল, আমরা 3টা পড়েছি। বাবে ইফতিআল, বাবে ইস্তিফআল, বাবে ইনফিআল। আমি কি ঠিক বলছি? জি স্যার। জি জি হ্যাঁ। এখন বাকি যে 6টা বাব রয়েছে ওইখানে, ওই 6টা বাব এখন আমাদের প্রয়োজন নেই। কোরআন হাদিসে ওইগুলোর ব্যবহার খুবই সীমিত এবং কথা বলার ক্ষেত্রেও খুব, এবং আমি বলেছিলাম যে এতটাই কম হয় এগুলো, যে একটা উপন্যাসের মধ্যে 2-3 বার মাত্র ওইগুলোর ব্যবহার আসে, এত কম। আর এখন আমরা যেগুলো শিখছি এইগুলোই ঘুরে ফিরে বারবার এগুলো দিয়েই কথা বলা, এগুলো দিয়েই লেখালেখি। এজন্য জরুরি বিষয়গুলো আগে আমরা পড়ছি। আচ্ছা, এবার আমরা ভিন্ন একটা জায়গায় আসছি, আবওয়াবে সুলাসি মাজিদ ফি বিগয়রি হামজাতিল ওয়াসল। আমরা একটু আগে পড়লাম মা হামজাতিল ওয়াসল, মানে হামজাতুল ওয়াসল সহকারে। আর এবার বলছি বিগয়রি, গয়রি মানে ব্যতীত, বিগয়রি হামজাতুল ওয়াসল অর্থাৎ হামজাতুল ওয়াসল ব্যতীত অতিরিক্ত হরফ বিশিষ্ট 3 অক্ষর সংবলিত বাবসমূহ। আচ্ছা, এইখানে রয়েছে 5টা বাব। এই 5টা বাবই আমাদেরকে পড়তে হবে। এবং মজার বিষয় হলো কোরআন এবং হাদিসে এই 5টা বাব থেকে খুব ব্যবহার করা হয়েছে এবং সবচাইতে বেশি ব্যবহার করা হয় এই প্রথম বাবটা, প্রথম বাব, তারপরে দ্বিতীয় বাব। এই 2টা খুবই ব্যবহার করা হয়। সেটা আমরা কোরআনে গেলেই বুঝবো ইনশাল্লাহ, এবং আমরা যদি এটা পড়ি তখন আপনারা বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে আমরা পড়ছি হামজা আসল বিহীন, মানে যেই হামজাকে মিলিয়ে পড়তে হয়, আসল হামজাতুল ওয়াসল, হামজাতুল ওয়াসল যেই হামজা মিলিয়ে পড়তে হয় সেই হামজা ব্যতীত নতুন 5টি বাব। এই 5টা বাবও কিন্তু সুলাসি, অর্থাৎ এর মূল অক্ষর 3টি। ঠিক আছে, মূল অক্ষর 3টি, কিন্তু ভিতরে অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হয়েছে। এখানে 5টা বাব আছে, এই 5টা বাবই আমাদেরকে পড়তেই হবে। এই 5টা বাব এর মধ্যে রয়েছে বাবে ইফআল, বাবে তাফঈল, বাবে তাফাউল, বাবে মুফাআলা, বাবে তাফাউল। এই 5টা আপনারা সিরিয়ালি মুখস্থ করবেন, আগে এইটা কাজ। বাবে ইফআল, বাবে তাফঈল, বাবে তাফাউল, বাবে মুফাআলা, বাবে তাফাউল। ঠিক আছে, এইভাবে 5টা বাব আগে নাম মুখস্থ করবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমরা আজকে এই 5টা বাবের প্রথম বাব আমরা প্রথমত পড়ছি। প্রথম বাবের নাম কি? বাবে ইফআল। আচ্ছা বলেন তো, কাছাকাছি স্যার কি বললেন শুনতে পাইনি। কাছে মনে হচ্ছে? স্যার কি বললেন আরেকবার বলুন, শুনতে পাইনি। হ্যাঁ বলছি, এই বাবগুলোর নাম কি কাছাকাছি মনে হচ্ছে? কাছাকাছি বলতে এই সিমিলার মনে হচ্ছে কি? যেমন ফাআলার সাথে মিল করে বলছেন। হ্যাঁ, যেমন বাবে
ওই পাশে বললাম বাবে ইস্তিফআল, বাবে ইনফিআল, হ্যাঁ এরকম বলেছি। এখানে এসে আবার বাবে ইফআল বলছি, মানে কাছাকাছি মনে হচ্ছে নাকি? অর্থাৎ সবগুলোই একই রকমের মনে হচ্ছে না তো? না প্রত্যেকের স্যার, মধ্যে একটু কিছু না ডিফারেন্স কিছু আছে। আলাদা আছে, মাশাআল্লাহ। ঠিক আছে, কারোর সাথে তাহলে এই কারোর মিল নেই। বিষয়গুলো নেই, সেটাই বলছি, কারোর সাথে কারোর মিল নেই। আলহামদুলিল্লাহ। আশা করছি বুঝতে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই মুহূর্তে পড়ছি বাবে ইফআল। পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে সব ব্যবহৃত হয়েছে সেই বাব হচ্ছে বাবে ইফআল। এইবার ইন্টারেস্ট আপনি নিবেন কিনা নিবেন না সেটা আপনার ব্যাপার, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা পড়ছি বাবে ইফআল। এই বাবটি ইফআলুন এর ওজনে আসবে, যেমন ইকরামুন, যেমন ইফআলুন ইকরামুন, ওজন কিন্তু একই আছে। এই বাব চেনার আলামত হলো ফা কালিমার পূর্বে হামজাতুল কতঈ। হামজাতুল কতঈ কি সেটা আমরা কিন্তু গতদিন পড়েছি, অর্থাৎ যেই হামজা পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়ার সময় বিলুপ্ত হয় না, অথবা দুইটা শব্দকে একসাথে পড়তে গেলে এই হামজা বাদ পড়ে না, এই হামজাকে পড়তেই হয়, কিন্তু এটা অতিরিক্ত হামজা, ঠিক আছে? এটাকে হামজাতুল কতঈ বলে। অর্থাৎ ফা কালিমার পূর্বে এই হামজাতুল কতঈ আসবে এবং মুদারে মারুফ এর মধ্যে আলামতে মুদারে পেশ বিশিষ্ট হবে। অন্যান্য জায়গায় আলামতে মুদারে তখনই পেশ বিশিষ্ট হয়েছে যখন ওই ফেলটা মাজহুল হয়েছে। যেমন ফাআলা থেকে ইয়াফআলু, এখান থেকে ইউফআলু। ইয়াফআলু এটা হচ্ছে বাবে, সরি, এটা হচ্ছে মারুফের সিগা, আর যখন এটা মাজহুল হয়ে যায় তখন আমরা পড়েছি যে মুদারে এর আলামতের উপরে পেশ হয়। কিন্তু এইখানে আবার সব সময় মুদারের আলামতের উপরে, অর্থাৎ আলামতে মুদারে এর উপরে পেশ থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যথা ইকরামুন, সম্মান করা। এই মাসদার থেকে এই বাবের তাসরিফ বা রূপান্তর নিম্নরূপ, যেমন আকরমা ইউকরিমু ইকরামান, ফাহুয়া মুকরিমুন, বা উকরিমা ইউকরামু ইকরামান ফাহুয়া মুকরামুন। আল আমরু মিনহু আকরিম ওয়ান নাহয়ু আনহু লা তুকরিম, ঠিক আছে? আচ্ছা, আকরমা ইউকরিমু ইকরামান ফাহুয়া মুকরিমুন ওয়া উকরিমা ইউকরামু ইকরামান ফাহুয়া মুকরামুন। আল আমরু মিনহু আকরিম ওয়ান নাহয়ু আনহু লা তুকরিম। আচ্ছা, এখন কথা হলো আমাদেরকে এই বাব যেহেতু বেশি করে পড়তে হবে এবং কোরআন বা হাদিসের ভিতরে অনেক বেশি বেশি এই বাবটা এসেছে, এই জন্য এর প্রত্যেকটা বিষয় ধরে ধরে আমাদেরকে পড়তে হবে। যেমন আক্রমা দিয়ে এই যে মাদির যে 14টা এটা বলতে হবে, ইউকরিমু দিয়ে মুদারের 14টা বলতে হবে, আবার মুকরিমুন দিয়ে ইসমে ফাইলের 6টি বলতে হবে, আবার এখানে যে মাজহুল, মাদি মাজহুল, এরপর মুদারে মাজহুল, এগুলোর 14টা বলতে হবে, ইসমে মাফউল এর যে 6টা সেটা বলতে হবে, আমরের 6টা বলতে হবে, নাহের 6টা বলতে হবে। এটা কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, তাছাড়া শুধুমাত্র এই বাব পড়ে আমরা কিন্তু কিছুই করতে পারবো না। জাস্ট এই বাবটা কেন, এই বাবটা হলো এইটা যে কখন কি হবে সেটার একটা দাড়িপাল্লা, সেটার একটা আপনার
পথ স্বরূপ আমরা এখান থেকে নিয়ে নিজেদের লাইনকে সোজা করব, কিন্তু এইগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোও আমাকে চর্চা করতে হবে। আচ্ছা, রিয়াজউদ্দিন লস্কর ভাই, আপনি এটা পড়ুন এবং বুঝে বুঝে পড়ুন। আমি পড়ছি, আপনি আগে বলুন। এই আল আমরু মিনহু আকরিম হবে তো ইকরিম? না না, আকরিম হবে। এটা ওই যে আমরা আগে যেটা শিখেছিলাম, অর্থাৎ আমর গঠন করার নিয়ম, তাই না? হুম। সেই নিয়মের দিকে আর থাকা যাবে না, এটার এরকমের হবে। শুধু যদি ওইটাই হতো সব, তাহলে তো আর আমি বাবের দিকে আসতাম না, বাব পড়তে হতো না। ঠিক আছে? আকরিম, সম্মান করো, এইভাবে হবে। এই বাবটা এরকমেরই হবে, মনে রাখতে হবে, এর ওজনটা এরকমেরই হবে আমরের। এর গঠন জি, প্রণালী শুরু আলাদাভাবে থেকে কোনো পড়ুন। বর্ণনা নেই? সরি, স্যার যে বলি এর গঠন প্রণালী আলাদাভাবে বর্ণনা নেই? হ্যাঁ, গঠন প্রণালী আলাদাভাবে বর্ণনা আছে, সেটা ওই আমরের ভিতরেই পাওয়া যাবে, তবে এটার আসলে প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, আপনি যদি আকরিম, আকরিমা, আকরিমু, অর্থাৎ ওইটার যেই ওজন ওটা জানা থাকলে এটাই বলতে পারবেন। আর আমরা স্পেসিফিক এই বাবগুলো কেন পড়ছি, এক একটা বাবের এক একটা বৈশিষ্ট্য, এক এক রকমের তার গঠন, এরকমের জন্যই তো আমরা বাবগুলোকে আলাদা আলাদা করেছি। তাছাড়া প্রয়োজন ছিল না। ঠিক আছে? জি আচ্ছা, তাহলে জি, আমি আপনি পড়ছি। পড়ুন। হ্যাঁ, আকরামা ইউকরিমু ইকরামান ফাহুয়া মুকরিমুন, ওয়া উকরিমা ইউকরামু ইকরামান ফাহুয়া মুকরামুন। আল আমরু মিনহু আকরিম ওয়ান নাহয়ু আনহু লা তুকরিম। হ্যাঁ, লা তুকরিম। জি, আচ্ছা, হামজাতুল কতিঈ আর হামজাতুল আসল, এ দুটোকে পার্থক্য কিভাবে করব? কোন ধরনের পার্থক্য করতে চান? যে কোনটা হামজাতুল কতিঈ আর কোনটা হামজাতুল আসল? এটা কি মানে হামজার দিকে তাকায় সাথে সাথে মানে বলে দেওয়ার উপায় কি, মানে সেটা চাচ্ছেন? জি জি জি। ও, এইভাবে বলার কোনো সুযোগ নাই, দুই হামজাকে দেখতে একই রকমের দেখা যাবে। এখন কথা হলো, তাহলে আমি কি করে বুঝবো যে এটা হামজাতুল কতঈ এবং কি করে বুঝবো যে এটা হামজাতুল ওয়াসল? গুরুত্বপূর্ণ একটা আসল না প্রশ্ন। আসল। না, আসল যদি হয়, আসল যদি হয় তাহলে তো ওইটা একদম মূলাক্ষরের একটা, মানে আসল, জি তাই না? জি মূলাক্ষরের তিনটার মধ্যে একটা, মানে আসল, সেটা হচ্ছে আসল। কিন্তু আরেকটা আছে যেটা মূলাক্ষর নয়, অতিরিক্ত, কিন্তু সেটাকে মিলিয়ে পড়তে হয়, সেটা হলো হামজাতুল ওয়াসল। আবার আরেকটা আছে মূলাক্ষরের অতিরিক্ত, কিন্তু ওইটাকে মিলায়ে পড়া যায় না, ওইটা হলো হামজাতুল কতঈ। আচ্ছা, এইবার আপনি বলেন, মানে অসল বলেছেন নাকি আসল বলেছেন? আমি আসল বলেছি, যে হামজাতুল আসল আর হামজাতুল কতিঈ এর দুটোর চিনবো কিভাবে? তাকালেই বুঝবো কিভাবে যে কোনটা আচ্ছা, অরিজিনাল আসল আর কোনটা কতিঈ? জি, এটা ওই শব্দ সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা জন্মাতে হবে এবং ওই শব্দের গঠনের দিকে তাকাতে হবে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা আসল নাকি নকল, অথবা এটা হামজাতুল ওয়াসল নাকি হামজাতুল কতঈ নাকি হামজাতুল ওয়াসল। এই যে তিন ধরনের যে হামজা, তার মানে আমাকে বাবের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আমি যদি বাবটাকে ধরতে পারি, এটা কোন বাব, ঠিক আছে, তাহলে জি মোটামুটি আমি বুঝে নিতে পারবো যে এটি
হামজাতুল কতই, নাকি হামজাতুল ওয়াসল, নাকি হামজাতুল আসল? জি। এটা এই দক্ষতাটা অন্তত আপনাদেরও কিছু কিছু হওয়ার কথা। হামজাতুল এটা আরেকটু ওয়াসলটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি, হামজাতুল কতঈটাও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি, হামজাতুল আসলটাও বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পারিনি এমনটা না। হামজাতুল আসল আমি বলেছি, যেমন করাআর মধ্যে যে হামজা আছে ওটা হচ্ছে হামজাতুল আসল। তারপরে আযহাবুর মধ্যে যে হামজা আছে এটা হচ্ছে হামজাতুল কতঈ। আর ইযহাবের মধ্যে যে হামজা আছে এটা হচ্ছে হামজাতুল ওয়াসল। হুম জি। তো পার্থক্যটা আমি বুঝতে পেরেছি মোটামুটি, একদম যে পারিনি এমনটা নয়। দেখেন, এই যে আপনার আপনার জ্ঞান থেকে এখনই যে আলাদা আলাদা করে দিলেন, এতটুকু জ্ঞান আপনার আছে এবং আপনি আলাদা জি করতে পেরেছেন এবং এইভাবেই আলাদা আলাদা করতে পারবেন। এই এই যে আলাদা আলাদা করে দিলেন, অতটুকু হচ্ছে মাদি মুদরে আমর নেহি এর জ্ঞান থেকে আপনি করলেন। আবার জি এখন যেহেতু আমরা বাব পড়ছি, এই বাবের জ্ঞানটা যখন আপনার ভিতরে ঢুকে যাবে, বাব সম্পর্কে যখন আপনার একটা দখল চলে আসবে, তখন আপনি নিজেই এইভাবে বলবেন যে এটা হামজাতুল ওয়াসল, এটা হামজাতুল কতঈ, এটা হামজাতুল আসল। ঠিক আছে? জি জি কিন্তু এটা আমি এখন সরাসরি না বলি, আপনাকে আমি ২-৩ দিন পরে জিজ্ঞাসা করব। তখন আপনি নিজেই দেখি পারেন কিনা। যদি না পারেন তখন আমি স্পেসিফিক আরো কিছু কথা বলবো। আর যদি পারেন তাহলে তো পেরে যাবেন। অর্থাৎ আমি চিন্তা করছি যে আপনি পেরে যাবেন। কারণ এই কয়েকটা বাব পড়তে পড়তে আপনার ভিতরে আরো ধারণা আসবে ইনশাআল্লাহ। জি ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। আহ, তো স্যার, আমাদের আমি মিরান একটা জামাল জিজ্ঞেস ভাই, করবো? জি স্যার, আমি জি একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। জিজ্ঞাসা করুন। অবশ্যই। বলছি যে এই আগের বাপগুলো চেনার একটা বিষয় বুঝেছি যে ওখানে এক্সট্রা শব্দ যুক্ত আছে, যেরকম আলিফ সিন তা। তা এখানে তো চেনা শুধুমাত্র আলামত বলেছে যে এরা হচ্ছে পেশ হবে, মুদরে মারুফটা পেশ হবে, কিন্তু পেশ তো অনেক সময় দোয়া থাকবে না, ন্যাড়া আরবি। তো তখন কি করে বুঝবো? আচ্ছা, সবই বোঝা যাবে। সবই বোঝা যাবে। আপনার যখন আপনি একটা টেক্সট টেক্সট যখন পড়বেন, তখন এর সামনে পিছনের অর্থ দেখেই বুঝবেন যে এখানে আপনি যদি আহ, যেমন মনে করেন যে কারুমা ইয়াক রুমু, এই যে এই যে মূল শব্দটা কি, কাফ র মিম, এই রকমের একটা বাব কিন্তু আমরা পড়েছি, কারুমা ইয়াক রুমু। জি, জি স্যার, ঠিক আছে? জি স্যার। কারুমা ৫ মানে নম্বর সে বাব। সম্মানিত হয়েছে, আর ইয়াকরুমু মানে সে সম্মানিত হচ্ছে বা হবে। কিন্তু এই কারমা ইয়াকরুমু এর যে মূলাক্ষর, এই জিনিসটাই বাবে ইফআল থেকে যখন ব্যবহার হবে, তখন আবার আকরমা ইউকরিমু এরকমের হবে এবং এটার অর্থটাও পরিবর্তন হয়ে যাবে। তখন সম্মানিত হওয়া নয়, বরং অন্যকে সম্মান করা, এই অর্থ হবে। এখন কথা হলো, আপনি কি একটা টেক্সট পড়লে সামনে পিছনে দেখে মনে করতে কি পারছেন না যে আসলে আমি বুঝবো না? বুঝা যাবে। আরো অনেক সেন্স নিজে থেকে তৈরি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক যেমন আছে? আমি এটা একটা নিয়ে বলি, আমরা স্যার, আমি আহ একটা বলি। ওকে। বিরঞ্জন ভাই, আমি বললি তুমি শুনে নাও, বললে তুমি হয়তো একটু বুঝতে পারতে পারো আমি যতটুকু আচ্ছা, বুঝেছি। যেমন বলেন বলেন। জাহাবাত, জাহাবতা, জাহাবতি, একই শব্দ, কোনোটার কিন্তু জের জবর যদি না থাকে, তো জাহাবতা, জাহাবতি, জাহাবাত এগুলো কিন্তু বোঝা যায় আগে পিছু দেখলে। স্যার এইভাবেই তো। হুম, হ্যাঁ, গুড। আমি এই কথাটাই বলছি। আগে পিছে দেখে যেরকম বোঝা যায়। যে আমি একদিন ওই ইন্না আনজালনা, এইটা নিয়ে আমি ভাবছিলাম যে এটা কি করে হচ্ছে, মানে এটা নাজালা থেকে এসেছে, আমি কিভাবে বুঝতে পারছিলাম না যে এটা কি করে হচ্ছে। হতে হচ্ছে আমি এই বাবটা খুঁজে পেয়েছি, এই বাবটায় দেখি এখানেই আছে যে আনজালনা।
আচ্ছা, গুড। এটা আমরা একটু পরেই দেখবো ইনশাল্লাহ। যাই হোক, আপনি আগে এটা এটাই পড়েন। জি হ্যাঁ, জি স্যার। অলরেডি বুঝে ফেলেইছেন, মাশাআল্লাহ। আপনি পড়েন একবার ভাই। জি জি স্যার। আকরামা ইউকরিমু ইকরামান ফাহুয়া মুকরিমুন ওয়া উকরিমা ইউকরামু ইকরামান ফাহুয়া মুকরামুন। আল আমরু মিনহু আকরিম ওয়ান নাহিউ আনহু লা তুকরিম। গুড, মাশাআল্লাহ। আসলে প্রথমের দিকে যে কত জিজ্ঞাসা ভিতরে কাজ করে, আস্তে আস্তে একটু নিজেরাই স্টাডি করলে দেখবেন যে অনেক কিছুর উদাহরণ নিজেরাই পেয়ে গিয়েছেন। আর স্টাডি করতে করতে যখন কোথাও বেঁধে যাবে, তখন ইনশাল্লাহ বলবেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, দেখেন, মানে এই বাব যখন থেকে, যখন হয় তখন ভালো লাগে, আর যেই হয় না না তখন আবার হতাশ হয়ে গেছি। হ্যাঁ, এটা তো স্বাভাবিক। আপনি শুরুতেই যে পারবেন সব কিছু, তা তো নয়। কোনো জি কিছু তো জি। একদিনে উপার্জন করা যায় না, এটা আমরা হ্যাঁ জানি। আচ্ছা, যাই হোক, এই বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি মাসদার নিয়ে এসেছি, দেখুন। এই যে আল ইসলামু, অর্থাৎ আল ইকরামু, এই ওজনে। আল ইফআলু, এই ওজনে। ইসলাম মানে ইসলাম গ্রহণ করা অথবা আত্মসমর্পণ করা, দুইটা অর্থই আমি নিতে পারবো। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার দেখুন, এই ইসলাম এর মূল শব্দ কিন্তু সিন লাম মিম, অর্থাৎ আগে ছিল বাবে সামিয়া থেকে সালিমা ইয়াসলামু। সালিম তু মানে আমি নিরাপদ হলাম, আমি নিরাপত্তা পেলাম। ঠিক আছে? কিন্তু এইটাই যখন বাবে ইফআল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন আসলামা ইউসলিমু মানে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম অথবা আমি আত্মসমর্পণ করলাম। ঠিক আছে? এরকমের হবে। এরপর, তার মানে আমি একটু আরেকটু মিল করি। আমরা এখন পর্যন্তও কিন্তু সুলাসি পড়ছি, মানে যার মূল অক্ষর তিনটি, কিন্তু এর ভিতরে অতিরিক্ত হরফ আছে। আর এই অতিরিক্ত হরফ আছে জন্যই এটা হচ্ছে সুলাসি মাজিদ ফি। ওকে, আল ইদহাবু, জাহাবা ইয়াদহাবু, আপনারা পড়েছেন। জাহাবা মানে সে গিয়েছে, ইয়াদহাবু মানে সে যাচ্ছে বা যাবে। কিন্তু আল ইদহাবু অর্থাৎ আল ইসলামু, আল ইকরমু, এই ওজনে যখন আসবে, তখন আদহাবা ইউদহিবু। আদহাবা মানে কি? আপনি কাউকে মানে চলে যাওয়ার জন্য বাধ্য করছেন, মানে দূর করে দিচ্ছেন। যদি জাহাবা ইয়াদহাবু অর্থাৎ ফাতাহা ইয়াফতাহু থেকে আসতো, তাহলে সে নিজেই চলে যাচ্ছে, নিজেই চলে গেল ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু এইবার আপনি নিজে করাচ্ছেন। আর এই ভাব থেকে এরকমের কিছু ইয়া হয় আর কি। তাহলে আপনি নিজে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তার মানে কি? আপনি দূর করে দিচ্ছেন, আপনি নিজে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, এরকম আর কি। এরপর আল ইলানু, ও যে এলান বলে না, শুভ এলান, শুভ এলান, এই সেই এলান, ইলান মানে ঘোষণা। আলানা ইউলিনু। আর আরেকটা যে জিনিস দেখেন, যে মুসলিম, আমি আপনি যে মুসলিম, সেই এই যে ইসমে ফাইল মুসলিম মানে আত্মসমর্পণকারী অথবা ইসলাম গ্রহণকারী, যেটা আপনি বলেন সেটাই হবে। এরপর আল ইকমাল, অর্থাৎ আকমালা ইউকমিলু মানে পরিপূর্ণ করা। আল ইলামু মানে জানিয়ে দেওয়া, ইলাম। একটা হচ্ছে এলান মানে ঘোষণা, আর ইলাম এটাও কাছাকাছি, মানে অন্যকে জানিয়ে দেওয়া। আলামা ইউলিমু, অর্থাৎ এটা আগে ছিল আলিমা ইয়া আলামু, বাবে সামিআ ইয়াসমাউ থেকে আগে ছিল, এখন বাবে ইফআল থেকে এসে অন্য অর্থ হয়ে যাচ্ছে। এরপর আল ইদহা, আচ্ছা এটা আমি পড়তে পারছি না, আমার কম্পিউটারের এখানে একটু ইয়া হচ্ছে। এটা কি আছে? ইসলামু, আল ও ইসলামু। আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা, অন্ধকার হয়ে যাওয়া। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার বোঝা যাচ্ছে। আল ইসলাম অর্থাৎ
ওই যে জুলমুন মানে অন্ধকার না, জি। জলিমা ইয়াজলামু, এইখান থেকে আল ইজলামু বাবে ইফআল থেকে অন্ধকার হয়ে যাওয়া, আর আগে অন্ধকার করে দেওয়া, এই টাইপের ছিল। অথবা জুলুম করা, এই অর্থেও আগে ব্যবহৃত হতো ওই বাব থেকে। এরপর আল ইরাদু, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, বিরত থাকা অথবা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, এই অর্থটা এর অধিকাংশ জায়গায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মুরিদুন আছে না, ওয়ামেন আবার আছে কোরআনে, ওয়ামেন আ'রাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান দানকা। অর্থাৎ ওয়ামান আ'রাদা, এবং যে ব্যক্তি আ'রাদা মুখ ফিরিয়ে নিল, আন যিকরি আমার স্মরণ থেকে। যাই হোক, কোরআনে আসবে এই বাব থেকে প্রচুর ব্যবহার। এরপরে এটা কি বাবে, এটাও পড়তে পারছি না আমি, আমার এখানে সমস্যা দেখাচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। আমি আবার নেট দিয়ে চালাচ্ছি তো। ও আচ্ছা আচ্ছা, আল ইনবাতু। আসবাতা ইউসবিত, হুম, আমবাতা ইউমবিতু। একটা হ্যাঁ। হচ্ছে আসবাতা ইউসবিতু মুসবাত, ওটা আলাদা জিনিস। তবে আমবাতা ইউমবিতু এটাও কোরআনে আছে, আমবাতা ইউমবিতু। অর্থাৎ নুন সাকিনের পরে যে বা আসলে আবার মিম হয়ে যায়, মানে মিম দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। ওই মিমটা ইকলাব, হালকা মিম। হ্যাঁ, আমবাতা ইউমবিতু। আল ইরশাদু, প্রদর্শন করা, এখান থেকে যে মুর্শিদ, ঠিক আছে। এই এসমে ফাইলগুলো অধিকাংশই আমাদের কিন্তু পরিচিত হবে। তারপরে ইবসর মানে দেখানো, আগে ছিল বাসরা ইয়াবসরু মানে দেখা, এখান থেকে ছিল বাসির মানে প্রত্যক্ষকারী, আবসরা ইউবসিরু মানে এবার অন্যকে দেখানো, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এইখানে একটু আপনারা শিওর হয়ে নেন, এটা একটু আমি অস্পষ্ট যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখনো। তাহলে এটা হচ্ছে আমবাতা ইউমবিতু, ঠিক আছে, আল ইমবাত, ঠিক আছে না, দেখতে পাচ্ছেন তো জি এটা। জি 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 আচ্ছা, জি। আমবাতা ইউমবিতু, ওকে। আর আরেকটা আম কোথায় যেন বাতা সমস্যা হলো, মিম বলছেন নাকি? দাদা মিম বলছেন? হ্যাঁ মিম বলছি। হ্যাঁ, ওটা মিমও হবে, ওই নুনটা মিম হয়ে যাবে। নুন মিম কেন হবে? আচ্ছা, ও সে কায়দায় পরে পড়লে দিয়ে আমি, ওটা পরে শুনবে আমার কাছ থেকে। হ্যাঁ, ওই ভাইয়ের সাথে একটু গ্রুপ স্টাডি করবেন এই বিষয়ে, ঠিক আছে। বাবে ইকলাব, সরি সরি বাপ বলছি আবার, বাপ বলতে বলতে। আচ্ছা, ইকলাব আছে, ইকলাব অর্থ পরিবর্তন করা, ওই গুণনাটা দেখে নেবেন, হ্যাঁ। আচ্ছা, এইদিকে কোথাও যেন একটা পড়তে পারলাম না, সেটা কোনটা, এই যে ঈদ, এই যে এটা আল আযলামা ইরশাদু। ইউযলিমু, এটা না, ইযলামু, এটা এটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, এটাও ওই যে কম দেখা যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পারছেন কিনা সঠিকভাবে, যদি দেখতে জি, পারেন ওকে, দেখতে পাচ্ছি আমি তো। ওকে, ঠিক আছে। আহ, আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো। আর আরেকটা বাব চলে আসছে, অথচ সময় আমাদের খুবই কম। এই বাবটাও খুবই জরুরি, মানে জরুরি, আবার আটকে গেল। গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, এই বাবটি তাফঈলুনের ওজনে আসে, যেমন আত-তাসরিফু। এই বাব চেনার আলামত হলো এই যে এইখানে দেখেন, তারপরে বুঝবেন সররফা, সররফা মানে আইন কালিমায় তাসদিদ। আচ্ছা, সেটাই বলছে, আইন কালিমা তাসদিদ যুক্ত হওয়া এবং মুদরে মারুফ এর মধ্যে আলামত মুদরে পেশ বিশিষ্ট হওয়া। এখন কিন্তু পেশ বিশিষ্ট হচ্ছে, যথা আত-তাসরিফু মানে রূপান্তর। এই যে এতদিন আমরা বলি না যে ভাই তাসরিফগুলো পড়েন, অমুক বাবের তাসরিফ বলেন,
অমুক ফেলের তাসরিফ বলুন, এই সেই তাসরিফ, ঠিক আছে, এইখান থেকে আসে, মানে রূপান্তর করা বা রূপান্তর, ঠিক আছে। এটা দেখে নেবেন, সররফা ইউসররিফু তাসরিফান ফাহুয়া মুসররিফুন, ওয়া সুররিফা ইউসররফু তাসরিফান ফাহুয়া মুসররফুন। আল আমরু মিনহু সররিফ ওয়ান নাহয়ু আনহু লা তুসররিফ। সররফা ইউসররিফু তাসরিফান ফাহুয়া মুসররিফুন ওয়া সুররিফা ইউসররফু তাসরিফান ফাহুয়া মুসররফুন। আল আমরু মিনহু সররিফ ওয়ান নাহয়ু আনহু লা তুসররিফ। আমি একবার পড়ছি। সররাফা ওকে, ইউসাররিফু তাসরিফান সররাফা ইউসাররিফু তাসরিফান ফাহুয়া মুসাররিফুন ওয়া সুররিফা ইউসাররাফু তাসরিফান ফাহুয়া মুসাররাফুন। আল আমরু মিনহু সররিফ ওয়ান নাহয়ু আনহু লা তুসররিফ। মাশাআল্লাহ। দেখেন এই বাব থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যেগুলো আমরা ব্যবহার করি, যেমন তাফসিরুল কুরআন, এই যে তাফসির এই ওজনে, মানে তাফঈল এই ওজনে তাফসির। এরপর তাবলিগ জামাত, তাবলিগ, ঠিক আছে। তারপরে জি কোরআন তালিম, এইসব এই বাব থেকে আসে। তার মানে এইগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পারছেন কেমন? জি জি। হ্যাঁ, আর এই জন্যই বাবটা আসলে পড়ানো। এখন আমরা এই বাবগুলো পড়ে যদি কোরআন এবং হাদিসের দিকে যাই, শুধু সেই শব্দটা আনবো আমরা, এবং যেইভাবে আছে তার অর্থ আমরা এখন করতে পারবো ইনশাল্লাহ, কারণ আমাদের এই বাবগুলো জানা হচ্ছে। আর সররফা সররফা, সররফু সররফাত সররফাতা সররফনা, এভাবে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে ভাই। আচ্ছা, সাবিনা নূর বোন, আপনি বলুন। স্যার একটু অস্পষ্ট আছে। হ্যাঁ, অস্পষ্ট আছে। আপনার কাছে কি বই আছে? না স্যার, এখনো হয়নি। আচ্ছা স্যার, আমি পড়ছি। আচ্ছা, একটু চেষ্টা করুন তো। সররফা ইউসাররফু, ইউসর রিফু। সররফা ইউসাররিফু হুম তাসরিফান ফাহুয়া মুস্তারিফুন। ফাহুয়া মুসর রিফুন, সব সময় আইন কালিমায় তাসদিদ হবে সব জায়গায়। ফাহুয়া মুসাররিফুন হুম ওয়াসররিফা ইউসাররফু তাসরিফান হুম ফাহুয়া মুসাররফু মুসাররফা না মুসাররফুন। ফাহুয়া মুসর রফুন। ফাহুয়া মুসাররফুন আলামুর হুম মিনহু সররিফ ওয়ান্নাহি আনহু লা তুসর রিফ। তুসররিফ। গুড, মাশাআল্লাহ। মিরান জামান ভাই বলেন। জি স্যার। সররাফা ইউসাররিফু তাশরিফান ফাহুয়া মুসাররিফুন ওয়াসুররিফা ইউসাররাফু তাশরিফান ফাহুয়া মুসাররাফুন। আল আমরু মিনহু সররিফ ওয়া নাহিয়ু আনহু লা তুসররিফ। গুড, চমৎকার। আমরা বহুল ব্যবহৃত মাসদারের কাছে আসি। দেখুন, এবার হচ্ছে তারগিব। আর তারগিবু মানে এই যে ভাবে তাফঈলুন, তাসরিফুন, এই ওজনে এগুলো সব মাসদার। তাসরিফ এই ওজনে তারগিব মানে উৎসাহ দেওয়া। ওই যে আগে রগিবা ইয়ারগবু পড়েছেন, বাবে সামিআ ইয়াসমাউ থেকে রগিবা ইয়ারগবু। রগবান ফাহুয়া একটু রাগিবুন। কথা বলুন। হ্যাঁ, বাবে সামিআ ইয়াসমাউ থেকে রগিবা ইয়ারগবু, অর্থাৎ উৎসাহিত হওয়া, হ্যাঁ, অনুপ্রাণিত হওয়া।
এই রকমের অর্থ তখন। কিন্তু এখন রগবা ইউরগিবু এই রকমের হলে বাবের তাফঈল থেকে ব্যবহৃত হবে অন্যকে উৎসাহিত করা। আচ্ছা, এরপর আযাবা ইউআযযিবু মানে শাস্তি দেওয়া। এরপর হচ্ছে তাতহীর মানে পবিত্র করা। ঠিক আছে, এটা যদি বাবে কারুমা ইয়াকরুমু থেকে আসতো তাহলে তহুরা ইয়াতহুরু, এখান থেকে হতো তহির মানে পবিত্র হওয়া, নিজেই পবিত্র হওয়া। কিন্তু এই বাব থেকে তহারা ইউতহিরু মানে পবিত্র করা, অন্যকে আপনি পবিত্র করছেন। এরবার আসলে যে আত-তাহরিক নাড়া দেওয়া, আপনারা একটু এই জায়গায় লিখে রাখবেন যে আন্দোলন করা, সংগ্রাম করা, নাড়া দেওয়া। এই যে আমরা আপনাদের ভারতেও তো এখন আন্দোলন হচ্ছে, হচ্ছে না? জি। জি শুনছি, আমাদের জি, মিডিয়া খুব ভালো তো এই জন্য দেখছি না। আচ্ছা। তো সংগ্রাম এই করা যেটা স্যার, করা যেটা আছে স্যার, ওটা ওই ইনফিয়ালে আছে ইনকিলাবান, ওটাও হ্যাঁ তো হ্যাঁ, সংগ্রাম করা স্যার। ওটা দিয়েও হবে। হ্যাঁ, ওটাও সংগ্রাম করা, বিপ্লব ঘটানো হবে। আবার এটা দিয়ে মানে আন্দোলন করা, হ্যাঁ, এই যে নাড়া দেয়া, নাড়া দেওয়া মানে কি আন্দোলিত করা। সেখান থেকে আপনি আন্দোলন অর্থে এই যে এখন যদি আমি বলি যে ভারতের আন্দোলন, তাহলে বলতে হবে তাহরিকুল হিন্দ, ভারতের আন্দোলন। ঠিক আছে, এইভাবে আর কি। মানে আপনারা এই জায়গায় আন্দোলন কথাটা লিখে রাখুন আলাদা জায়গায়। তাহরিক মানে আন্দোলন করা অথবা নাড়া দেওয়া। এক এক জায়গায় এক এক রকমের হবে। যেমন আপনি গাছে একটা আম পেকে আছে, আপনি কোনো একটা কিছু দিয়ে তাকে নাড়া দিলেন, ঠিক আছে, ওটাও কিন্তু ওই তাহরিক হবে। আবার সরকারকে নাড়াচাড়া করলেন, হ্যাঁ, সে একটা ভুল করেছে তাকে একটু নাড়াচাড়া দিলেন, ওটাও তাহরিক। আচ্ছা, এরপর এই যে তামলিক মালিক বানানো, ঠিক আছে, মালিক মালিক বানানো, আচ্ছা, এরপর পরিবর্তন করা তাবদিল, তাবদীল। যে বাদ্দালা ইউবাদদিলু, ঠিক আছে, এটা হলো পরিবর্তন করা। আর বাদালা, বাদালা ইয়াবদিলু, ইয়াবদালু, বাদালা ইয়াবদিলু ভাবে দরবা ইয়াদরিবু থেকে আসলে তখন মানে পরিবর্তন হওয়া নিজে, কিন্তু এখন অন্যকে পরিবর্তন করা, বাদ্দালা ইউবাদদিলু। আচ্ছা, হারাম করে দেওয়া তাহরিম, ওই যে হাররামা ইউহাররিমু, অর্থাৎ হাররামাল্লাহু আছে না, হাররামার রিবা, জি। আহাল্লাল্লাহুল বাইআ ওয়া হাররামার রিবা। হাররামার রিবা। হ্যাঁ, ওয়া হাররামার রিবা। আচ্ছা, তারপরে কি তালিম মানে শিক্ষা দেওয়া। এই যে আলিমা ইয়া আলামু ভাবে সামিআ ইয়াসমাউ থেকে ইয়াসমা। হলে নিজে শিক্ষা করা বা জানা, কোনো কিছু জানা। কিন্তু আপনি যখন বাবে তাফঈল থেকে ওইটা ব্যবহার করবেন তখন আল্লামা ইউআল্লিমু কাউকে জানানো মানে শিক্ষা দেওয়া। তাহলে বুঝতে পারছেন এগুলোর কি গুরুত্ব। জি। ইনশাআল্লাহ এগুলো ব্যবহার করবেন। বাবে ইফআল ও তাফঈল মুখস্থ করতে হবে এবং এই বাব থেকে বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলো মুখস্থ করতে হবে এবং এই পাশে আসলে লিখে দেওয়া উচিত ছিল এবং এগুলোর ব্যবহার দেখাতে হবে। তার মানে আপনারা একটু লিখে টিখে দিবেন, দেখবো যে হচ্ছে কিনা, তাহলে না হয় একটু ভালো লাগবে। যাই হোক, এখন কথা হলো আমি মনে হয় আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি যে এই বাব কেন আমরা পড়ছি, এগুলোর কি জি। প্রয়োজনীয়তা। স্যার, আমি শুধুমাত্র জি। একটা একটা প্রশ্ন করব। কোর্স। জি 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 আপু প্লিজ। স্যার বলছি, আহ, নস আহ, নুন, সোয়াদ আর র, নসরা, স্যার এটা মানে হচ্ছে টু হেল্প। তো যখন স্যার হুম ইফতিয়ালে যখন পড়ছি তখন ইন্তিসরু মানে বিজয় লাভ করা, আর ইস্তিফালে হুম, পড়ছি তখন ইস্তিনসরান সাহায্য চাওয়া। স্যার গুড। দুটোতেই হ্যাঁ নসরা আছে রুট ওয়ার্ড।
তাহলে স্যার এটা দুটো মিনিংটা একটু আলাদা মতো মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এখন কথা হলো আপনি কিন্তু এটা কখনো একবার সবসময় এই যে মূল যেই বর্ণ তিনটা ধরেন যে নাসরা জি, সবসময় যে এই রকমের অর্থ মানে এই সংশ্লিষ্ট অর্থই হবে এমন কিন্তু না। আচ্ছা, মানে ওইটা যদি অন্য বাব থেকে আসে তখন এমন হতে পারে যে ওই মূল হরফের অর্থ টোটালি পরিবর্তন হয়ে অন্য একটা অর্থে ব্যবহৃত হবে। এরকম প্রচুর পাবেন যে আচ্ছা, মূল মূল শব্দের সাথে তার কোনো মিল থাকে না। ঠিক আছে। এই জন্যই তো আমাদের পড়তে হবে এবং আমি জি, আপনাদেরকে যখন কোরআন পড়াবো তখন বলবো যে এটা এই বাব থেকে আসছে জন্য এই অর্থ। আমাদেরকে মাঝে মধ্যে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে আল্লাহ তাআলা ছন্দ মিলানোর জন্য একই শব্দ মানে রুট ওয়ার্ড একই জায়গায় একই আয়াতে ব্যবহার করেছেন কিন্তু বিভিন্ন বাব থেকে। তখন আমরা যারা নতুন তখন শুরুতেই একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই অর্থ করতে গিয়ে। কিন্তু জি, টোটালি তিনি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং এটাই হচ্ছে কোরআনের একটা মিরাকল এবং আরবি ভাষার একটা অন্যতম একটা আলাদা জায়গা বা মৌলিকত্ব বলতে পারেন। ঠিক, ঠিক স্যার আছে। আচ্ছা, ইফতিআলুন, ইনশাআল্লাহ। ইস্তিফআলুন আর ইনফিআলুন এর অর্থ কি? এটার আসলে অর্থ ওইভাবে তেমন আমি এখন পর্যন্ত ব্যবহার পাই নাই। তবে সবগুলোর ওইগুলো নিয়ে আসা হয়েছে এই জন্য যে নামের জন্য। মানে ওই ওজনে বাদবাকিগুলো হবে। তবে বাবের যেই বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিন্তু একটা অর্থ দাঁড় করানোই যেতে পারে। ঠিক আছে? যেমন জি, বাবে যদি ইস্তিফআল থেকে আমরা ব্যবহার করি তাহলে এইটার ইস্তিফআল যদি আমরা বলি তাহলে কারো কাছ থেকে মানে কাজ করে চাওয়া এই টাইপের অর্থ হতে পারে। মানে এই বাব থেকে সাধারণত চাওয়া অর্থ হয়। কিন্তু আমি আসলে কখনো কিন্তু কোনোদিন ব্যবহার করিও নাই বা ব্যবহার পাই নাই। আবার ভুল হবে কিনা এইজন্য আরকি আপনাকে সলিউশন দিচ্ছি না। জাস্ট আমার মতামত বললাম। আমি এখন পর্যন্ত কোথাও ওইভাবে পাই নাই কিন্তু। মানে এই শুধুমাত্র ইস্তিফআল অর্থ কি অথবা ইস্তিফআল হিসেবে যে কোথাও ব্যবহার করেছি আমি করি নাই কোনোদিন বা পাই নাই। তবে অর্থ অবশ্যই আছে, থাকতেও পারে। আমি এই বিষয়ে আজকে জানবো একটু। তবে আমি সুলাসি এটা জানি মাজিদ যে ফির, আসলে জি বলেন বলেন বলে না। হ্যাঁ, আমি বলছি যে ওইগুলোকে জাস্ট বাবের নামকরণ করার জন্য ওইটা ফাআলা থেকে সব এরকমের করা হয়েছে আরকি। ঠিক আছে? এতটুকু আমি জানি। তবে এর আলাদা, আলাদা আসলে অর্থ আবার আছে কিনা বা অর্থ অনুযায়ী করা হচ্ছে কিনা এটা একটু আমাকে দেখতে হবে আসলে। আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্ন করেছেন যেটা আমি ইতিপূর্বে কোনোদিন চিন্তা করি নাই। আসলে পাই নাই আমি কোনোদিন কোনো কিতাবাদিতে পাই নাই তো এইজন্য ওইভাবে প্রয়োজনও পড়ে নাই। প্রয়োজনে পড়ে নাই। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি প্রশ্ন করেছেন সেই সূত্রে মনে হয়েছে যে না আমাকে জানা উচিত। আরো একটা বিষয়